हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि आम विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 16 नवेम्बर 2023 सेकेंड सिफ्ट रे जहाँ भी किसी इंग्लिश रे पेडागोजी इंग्लिश रो ग्रामर इंग्लिश रो पैसेज क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ी सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी एटी जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि आम जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट एवं ता सहित आम सिटी ओटीटी आरएसटी ओएसटीटी स्पेशल ओटीटी एवं ता सहित ओडब्ल्यूएस अंडर रे किंबा आमर ओ ट्रिपल एस अंडर रे जहाँ भी किसी आमर गवर्नमेंट एग्जाम होना कहीं सबू एग्जाम रो सिलेबस रे इंग्लिश अच्छी। तो आपण माने बिना डाउट रे वीडियो को फास्ट रो लास्ट से देखंतु बिना स्किप करी देखंतु कहीं आपण माने यही क्वेश्चन जहाँ पे डिस्कसन करवा से क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट जहाँ भी थी से पढ़ा ऑप्शन को लेकिन आउ कौन माने जहाँ भी थी कॉन्सेप्ट ताकू मैंने जाना से आपण मैंने वीडियो को फास्ट रू लास्ट से देखंतु बिना स्किप करके देखंतु वीडियो को लाइक करदेवे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी अपन तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर। आपण मानक वीडियो केमिति लागला मते मते कमेंट रे जणेबे। ओके चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन कोन अछि कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ रीडिंग स्किल। चारटा ऑप्शन मध्यरु हमर से पचारछि आपण मानकू कि कोउटा जोटा कि हमर रीडिंग स्किल सहित संपर्कित हला। तो फर्स्ट ऑप्शन अछि क्रिएटिविटी स्पेलिंग रिसर्च तापर अच्छे ऑप्शन बी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्रिहेंशन तापर ऑप्शन सी अच्छी एडिटिंग आउटलाइनिंग स्कैनिंग तापर ऑप्शन अच्छी वर्ड यूजेस स्कीमिंग प्रूफिंग हला। देखंतु रीडिंग स्किल सहित हमर कोउटा संपर्कित देखंतु हमर स्कीमिंग हला कि प्रूफिंग हला कि डाटा सॉरी वर्ड यूजेस सेटा हमर एटा रीडिंग सहित संपर्कित नुह और स्कैनिंग टा हमर मध्ये नुह एडिटिंग टा हमर राइटिंग सहित सेहीपरि भाव स्पेलिंग टा मध्ये हमर कोन हमर होची राइटिंग सहित सेहीपरि भाव हमर ऑप्शन बी हेजिबो सठिक आंसर जोटा कि हमर फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्रिहेंशन जोटा कि हमर रीडिंग स्किल सहित संपर्कित सेति पय हमर ऑप्शन बी हेजिबो सठिक आंसर। ओके परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन को होची आइडेंटिफाई द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड्स द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री माने हमर चारटा ऑप्शन मध्यरु हमारा पोएट्री रो बेसिक एलिमेंट कोटा कोटा हबो हला। तो फर्स्ट ऑप्शन अछि मोनोलॉग डायलॉग कैथारसिस एंड चोरस डिक्शन तापर ऑप्शन बी अछि कैरेक्टर सेटिंग प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू मूड तापर ऑप्शन सी अछि मेसेज मीडियम ऑडियंस बजट ब्रांडिंग हला। तापर अछि ऑप्शन सी जोटा कि मीटर राइम स्कीम भर्स स्टांजा। पोएट्री रे हमर कोन कोन रुहे बजेट रुहे नाही तापर असला कोन ना कैरेक्टर आ हमर पॉइंट ऑफ व्यू एटा हम न थाए प्लॉट न थाए तापर असला कोन आ तापर ऊपर हमर मोनोलॉग एंड ला कैथारसिस हला एटा हम न थाए। तो ऑप्शन डी जोटा कि मीटर राइम स्कीम भर्स एंड स्टांजा जोटा कि गोटे पोएट्री रो बेसिक एलिमेंट हला। तो सेथि पे हमरा ऑप्शन डी हे जिवो सठिक आंसर। ओके तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हमर चारटा ऑप्शन मध्यरु हमर कोउटा जोटा कि हमर पब्लिक स्पीकिंग क्षेत्र रे हमर कोउटा रिक्वायरमेंट नाही कोउटा हला। तो ऑप्शन अछि प्रेजेंटेशन स्टाइल फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज टेकिंग नोट्स ना क्लियर आर्टिकुलेशन। तो सठिक आंसर कौन हम देखो आमर पब्लिक स्पीकिंग सम माने टाइम रे आमर प्रेजेंटेशन स्टाइल माने मैटर करे तापर असला फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज मध्य मैटर करे आ क्लियर आर्टिकुलेशन मध्य दरकार किंतु हमर टेकिंग नोट जोटा कि हमर दरकार नाही बुझि पाइले कि नाही सेति पय हमर ऑप्शन सी हे जिवो सठिक आंसर। ओके काहे नाठी नोट पचार थिला ना। ओके तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा कहि पब्लिक appreciation from the teacher
to a student is an example of dash reward ହେଲା। ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ଟିଚର କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାନେ କଣ କରୁଛି ନା ଆପ୍ରିସିଏସନ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ଅଟେ। ତ ଅପସନ ଅଛି ୱେଲନେସ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଇନଟାଞ୍ଜିବୁଲ ନା ଟାଞ୍ଜିବୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇନଟାଞ୍ଜିବୁଲ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ବା ପବ୍ଲିକ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳିବ ବା ଏନକରେଜ କରିବା ହେଲା ଆଉ ଆମର ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ଇନଟାଞ୍ଜିବୁଲ ରିୱାର୍ଡ। ଆମ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ରିୱାର୍ଡ କୋଉଟା ନା ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦବା ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦବା ହେଲା ଖୁସିରେ ସେଇଟା ଆମର ହଉଛି ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ରିୱାର୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଲି ଆପ୍ରିସିଏସନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ମୋଟିଭେସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଇନଟାଞ୍ଜିବୁଲ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଚୁଜ୍ ଦ ଇନକରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଲା ଆମର ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ନନ୍ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଡଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଇମେଲ ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଏଟ୍ସ ହେଲା ମାନେ କଣ ସେ କହିଛି କି ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହାବି କିଛି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନନ୍ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପୁରାପୁରି କେମିତି ସେମାନେ କ୍ଲିଅର ତା ସହିତ ପ୍ରଫେସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ତା ମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ମାନେ ସେଟା ସୁଡ୍ ବି ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କହିଲା ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା ନନ୍ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର ମେ ନଟ୍ ବି ୱେଲ୍ ଭର୍ସଡ ୱିଥ୍ ଦ କଲଚର ଅଫ ଦ ହଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ମାନେ କଣ ମାନେ ନନ୍ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର ଗୁଡିକ କଣ ସେମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର କଲଚର ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ହେଲା। ଲୋକାଲ ନର୍ମ କଣ ଅଛି ଲୋକାଲ କଲଚର କଣ ଅଛି ସେମାନେ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟର ୱାଇଣ୍ଡ ନଥାନ୍ତି ହେଲା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ। ତାପରେ କହିଛି ନନ୍ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର୍ସ ମେ ନଟ୍ ନୋ ଦ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଆଡ୍ରେସିଂ ମାନେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନନ୍ ନେଟିଭ ନା ସେମାନେ କାହାକୁ କଣ କାହାକୁ ମିଷ୍ଟର କହିବେ କାହାକୁ ମିସେସ୍ କହିବେ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କାହାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ କହିବେ ସେଟା ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା କି ନନ୍ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆଡ୍ରେସିଂ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି କହିଛି ନନ୍ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର୍ସ ମେ ବି ଆଲାଉଡ ଟୁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇନଫର୍ମାଲ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଲା ସେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମାଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରତାର ପରିଚୟ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଇନକରେକ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଓକେ। ସେମାନେ ଇନଫର୍ମାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇନଫର୍ମାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇ ଆମର ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆମେ ଡିସକସନ କଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଇଂଲିଶରେ ପେଡାଗୋଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଯିବା ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପେଡାଗୋଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ କହି ରଖିବି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ଇଂଲିଶର ମାନେ ଯୋଉ ଜେଟିର 2023 ଯୋଉ ଆମ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ସେ ଏକ୍ଜାମ ର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ ସବୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ହୋଇସାରିଛି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପିଲା ବହୁତ ଦେଖିଲେଣି ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ ପଛରେ ରହିଯିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଦେଖିବେ କି କୋଉ ଟାଇପ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କହିଛି କି ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ based on the sentence given below answer the question after a long day at work Sarah returned home କମା ଦେଇଛି ହେଲା ସବୁଥିରେ କମା ଅଛି put on her favorite music and started preparing a delicious dinner ହେଲା। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି the comma in this sentence are used to ଆମେ ମାନେ କମା କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କାହିଁକି ନା separate item in the list ନା indicate omitted words ନା join two independent clauses ତାପରେ କହିଛି ଅପସନ ଫୋର ଯୋଉଟା କି କହିଛି କ୍ରିଏଟ ଏ କମା ସ୍ପ୍ଲାଇସ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର
ଗୋଟେ लिस्ट रे बहुत सारा आइटम अछि सेमानकु सेपरेट करिया पई आमे माने कमा को यूज करथि हैला सेति पई हमर ऑप्शन ए हे जिवो सठिक आंसर जोटा कि सेपरेट आइटम इन ए लिस्ट हैला। परवर्ती आमे क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रिपोजिशन हैला माने एठोटी प्रिपोजिशन बसेबाटी जा कोन हबो। तो ऑप्शन अछि द पार्क इज लोकेटेड डैश द टॉल स्काई स्क्रैपर एंड द बिजी स्ट्रीट हैला माने कहिछि गोटे पार्क अछि जोटा कि गोटे टॉल स्काई स्क्रैपर एवं ता सहित बिजी गोटे स्ट्रीट मध्य रे लोकेटेड अछि। तो एठी हमें कोन बसेबा ना बिफोर हबो ना लॉन्ग एलोंग विथ हबो ना बिटवीन हबो ना एग्नेस्ट हबो। जेतु एमान दी जन ए जो ए दिटा को मध्य हेडा माने लोकेटेड हेक अछि सेति पई आमे माने एठी बिटवीन बसेबा हैला ना मझिर अछि ना। तो ऑप्शन सी हे जिवो सठिक आंसर ओके। तो परवर्ती आमे क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट एडवर्ब हैला माने ई डैश रे माने एडवर्ब बसेबा हैला। तो ऑप्शन अछि द डिटेक्टिव एग्जामाइंड द एविडेंस डैश टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स केस हैला माने डिटेक्टिव जो से माने गोटे एविडेंस गुडको सब माने एग्जामिन करछंती को भली भाबरे से एग्जामिन करछंती हैला। तो एठी ऑप्शन अछि स्लोपीली नॉइजली केयरफुली ना सैडली कोन हबो सठिक आंसर जोटा कि एठी कोन हबो सठिक आंसर ना से सब एविडेंस गुडी को से केयरफुली से सब किछि एग्जामिन करछंती हैला सेति पई हमर ऑप्शन सी हे जिवो सठिक आंसर हैला। परवर्ती आमे क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस एठी को टेंस बसिबो हला से पचारछि। तो क्वेश्चन अछि एट दिस ला टाइम टुमारो वी डैश ऑन द बीच हला माने से कहिछि कि काली एते बेले को मु कोन सेठी बीच रे कोन करूथिबी माने पहरुथिबी जेहेतु फ्यूचर कंटीन्यूअस रहिबो फ्यूचर कंटीन्यूअस रहिबो जेहेतु सेति पे आठी कोन बसिबो ना ऑप्शन अछि विल बी स्विमिंग विल स्विम विल हैव स्वान हो बोधे हला हैव स्वम हला एठी कोन हबो देखन जे जेटा फ्यूचर कंटीन्यूअस रे अछि रहया दरकार सेति पे विल बी स्विमिंग हबो हला। तो ऑप्शन ए हे जिवो सठिक आंसर हला। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा कहिछि कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस एठी मध्ये को टेंस बसिबो हला। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि कोन ना आई डैश दैट बुक बिफोर बट आई एम रीडिंग इट अगेन नाउ मान से कहिछि कि मु सेटा पूर्वरु से बहिटा को पढिथिली हला ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଟା ପଢୁଛି ତ ଏଟା କଣ ହବ ନା ପଢିଥିଲି ମାନେ past participle ହେଇଯିବ କିନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ परफेक्ट हबो तो एठी कोन बसियो रीड ऑप्शन सी रीड वाज रीडिंग एम रीडिंग हैव रीड तो सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन डी जोटा कि हैव रीड हैला माने से कामटा सरी जाईछि माने प्रेजेंट रा परफेक्ट रहइबो हैव रीड हैला। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ब हैला एठी माने को वर्ब को पुट करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन अछि द मैजिशियन डैश द seemingly impossible trick leaving the audience in the awe हैला माने मैजिशियन को टाइप रे से परफॉर्म माने से कोटे ट्रिक को माने इम्पॉसिबल ट्रिक को से माने प्रैक्टिस करेला माने प्रेजेंट कला ना कोले रे ना परफॉर्म कला से हैला बुझि पाइले कि नहीं परफॉर्म से कले ने एठी सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन है जोटे परफॉर्म हैला। आउ कोन सकमडेड माने कोन जोटा कि आयताधीन हेबा हैला आयताधीन हेबा तापर अंडर्ड माने आश्चर्यजनक हेबा आश्चर्य हेबा हैला अंडर्ड तापर अलाउडेड माने कोन परोक्ष भाबे उल्लेख करिबा हैला ऑप्शन डी हैला। तो एठी हमर जेहेतुडा मैजिशियन परफॉर्म करले तो सेति पे हमरा ऑप्शन ए हिजबो सठिक आंसर हैला। परवर्ती हम क्वेश्चन बुझिबा कहिछि द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट डिफाइन द मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन हैला
ଏଠି ଆମର କୋଉ ନାଉନ୍ ବସିବ ହେଲା। ତ ଏଠି କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ ଟର୍ବୁଲେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ waves crashed against the jagged rocks creating a dramatic and powerful scene ହେଲା। ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାହାଡ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯୋଉ ପଥର ନଥାଏ କି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆସି ମାନେ ଯୋଉ ଲହଡି ପିଟି ହୁଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ତ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କଥା ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ସେଠି ଅପସନ ଅଛି କଣ, ଟମଲ୍ଟସ୍, ଡାଜିଂଲି, ତାପରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ନା ଜେଣ୍ଟଲି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? କଣ ହବ ନା ଟମଲ୍ଟସ୍। ମାନେ ଏଇଟା କଣ, ତ ଅପସନ ଏ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ତାର ମାନେ କଣ ନା ଭେରି ଲାଉଡଲି ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଆମର କୁହନ୍ତି ଆମେ ଟମଲ୍ଟସ୍ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି fill in the blank with the correct common noun। ଏଠି ଆମର କୋଉ ନାଉନ୍ ବସିବ ହେଲା। କହିଛି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ the dash of the ancient civilization left behind a wealth of knowledge for historian to study। ମାନେ କଣ ଏଠି କଣ ବସିବ? ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବସିବ ନାହିଁ, ଟ୍ରେଜର ବସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଫେସର ବସିବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ। ଅପସନ ଏ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ଅଫ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଲେଫ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ ନଲେଜ ଫର ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ଫ୍ରମ ଦ ଗିଭେନ ଅପସନ। ଆମେ ମାନେ ଏଠି କୋଉ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ବସିବ ହେଲା ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ ଇଟ୍। ଏଠି ତାପରେ କଣ ବସିବ? ଅପସନ ଅଛି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରଫ, ତାପରେ ଅଛି କଣ ପାରେନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ, ତାପରେ ଅଛି କମା। ତ ସେଠି ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ବସିବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆର୍ଟିକଲ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କରେକ୍ଟ ହେଲା। ଏଠି ଆମର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ବସିବ? ଅପସନ ଅଛି ପ୍ଲିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମି ଡ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସେ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଥିବା ସେଇ ବୁକ୍ ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ବୁକ୍ ମାନେ ସେ କହୁଛି ବୋଲି ଏଠି ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଦ, ସମ୍, ଆନ୍, ଏ। ତ କଣ ହବ ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ବୁକ୍ କଥା କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଦ ଠିକ ଆମର ଥିଲା ଇଂଲିଶ ର ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଇଂଲିଶ ର ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଛି କଣ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ଦିସ୍ ହେଲା। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଦୋ ସି ଟ୍ରାଏଡ ସେ କୁଡ ନଟ୍ ଲିଫ୍ଟ ଦ ହେଭି ବକ୍ସ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନା ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କଣ ହବ? ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବ ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ଏ କରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ କଣ ନା ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆମର କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଂଜକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମର କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ତାକୁ କଣ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ କଣ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ପରଫର୍ମ ଦ ଆକ୍ସନ, ରିସିଭ ଦ ଆକ୍ସନ, ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ଏବାଉଟ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ମୋଡିଫାଇ ଦ ଭର୍ବ। କଣ ହବ ନା ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଏଟା ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିବେ ଭଲ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖଉଛି ବା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିବ ଆମେ ଯିବୁ ଖାଲି ପ୍ୟାସେଜ ରୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଦମୁ କରିଦମୁ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ମାନେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ପୁରା ଥିମ୍ ପଚାରୁଛି, ଟାଇଟଲ ପଚାରୁଛି, ମେନ୍ ସମରି ପଚାରୁଛି, ସିନୋନିମ୍ ପଚାରୁଛି, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ପଚାରୁଛି, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଓଭରଅଲ୍ ଟୋନ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ୟାସେଜ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ୟାସେଜ ର ମେନ୍ ଟୋନ୍ କୁ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ ଅଛି ହାଇଟେନିଂ, ତାପରେ ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜିଂ, ଡିପ୍ରେସିଂ ନା ଏନକରେଜିଂ, ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିଥିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ, ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ୍ ଟୋନ୍ କଥା ପଚାରିଥିଲା, ତ ଏଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ଏନକରେଜିଂ, ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, what does the passage compare the act of opening something do, ହେଲା। କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ତ ଅପସନ ଅଛି falling into a bottomless pit, ତ ତାପରେ ଅଛି ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସେନ୍ସେସନ, ତାପରେ ଅଛି ୟୁଜିଂ ଏ ନାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍କ, ତାପରେ ଅଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ରାଇଡ୍ ଏ ବାଇସାଇକେଲ। ତ କଣ ହବ ନା ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ୟୁଜିଂ ଏ ନାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍କ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ କୁ ପଢିବେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ପ୍ୟାସେଜ ଟାକୁ ଭଲ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ପ୍ୟାସେଜ, ହେଲା। ପ୍ୟାସେଜ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ? ତ ଅପସନ ଅଛି ମେଟାଫରିକାଲ, ତାପରେ ଅଛି ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରୀ, ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ, ତାପରେ ଅଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟେଟିଭ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରୀ କଣ, ମେଟାଫରିକାଲ କଣ, ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ କଣ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟେଟିଭ କଣ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି, ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଥରେ କହୁଛି ଆଉ କହୁନି, କାହିଁକି ନା ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ ହବ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ମେଟାଫରିକାଲ, ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, କହିଛି which of the following statements best summarizes the passage, ହେଲା। ଆମର ଆପଣ ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ ଟାକୁ ତ ଠିକ ରେ ପଢିଥିବେ, ତାର ମେନ୍ ବେଷ୍ଟ ସମରାଇଜେସ ଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଓପନିଂ ଅପ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ and should be avoided, ତାପରେ ଅଛି trying new things may be challenging at first but it can be a pleasurable and a limitless experience, ତାପରେ ଅଛି using a knife and fork is a difficult skill to learn, ତାପରେ ଅଛି the world as we know it is about to come to an end, ହେଲା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି trying to new thing may be challenging at first but it can be pleasurable and limitless experience, ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କହିଛି, according to the passage why is democracy not a one size fit all solution, ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି because it empowers citizens through free and fair elections, ତାପରେ ଅଛି because it rely on government official being accountable, ଅପସନ ସି ଅଛି because it require adaptation to a country unique context, ତାପରେ ଅଛି because it prioritizes the protection of individual right। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି because it requires adaptation to country unique context, ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, କହିଛି what is the potential global benefit of democracies that uphold democratic principles as mentioned in the passage, ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି more conflict and instability, ତାପରେ ଅଛି decline in individual right and freedoms, ତାପରେ ଅପସନ ସି ଅଛି increased government control, ଅପସନ ଅଛି peaceful and interconnected world। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ଏ more peaceful and interconnected world, ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି why is it important to adapt democracy as suit a country specific need and circumstances, ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି to maintain cultural homogeneity, ତାପରେ ଅଛି to create a one size fits all approach,
ତାପରେ ଅଛି ବିକଜ ଏଭ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ୟୁନିକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ତାପରେ ଅଛି ବିକଜ ଡେମୋକ୍ରାସି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଏନି ଅଦର ୱେ ହେଲା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ବିକଜ ଏଭ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ୟୁନିକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ୟାସେଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ ଅନ ଦ applicability of democracy in different countries ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି democracy can be applied universally without adaptation। ଅପସନ ବି ଅଛି democracy require adaptation to suit specific needs and circumstances। ତାପରେ ଅଛି democracy is only suitable for countries with a similar culture। ତାପରେ democracy should be avoided in nations seeking self determination। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ଡେମୋକ୍ରାସି ରିକ୍ୱାର୍ସ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଟୁ ସୁଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଓକେ।